So in the last class we have detailedly discussed about the solar system, right? Solar system, in solar system we have covered sun, planets, comets, asteroids and meteors, and we also discussed about the solar eclipse and lunar eclipse. So that is a basic fundamental concept of our solar system. Now coming to the earth, next basic concept, that is the earth has two motions, rotation and revolution. So in the present class we will detailedly discuss about rotation and revolution and what are its effects as a whole. Okay. So first starting with rotation. Okay. So rotation, what is rotation? See, the movement of the earth on its own axis is called rotation. See, this is marker, right? This is tip. What is this? It is doing rotating. This is rotating because it is rotating on its own axis. On axis is called rotation. And if the same thing moves like this around an object, it is called revolution. So moving on its own axis is called rotation, and moving around a body, it is called as revolution. Okay. So what is rotation? Rotation is the movement of the earth on its own axis, or spinning of the earth on its axis, just like the toy, it rotates on its axis. Okay. So you know how much time does the earth take to rotate? 24 hours. Yeah, it is around 23 hours 56 minutes 4 seconds. So this is the time period of the earth to complete one rotation. So approximately we take it as 24 hours. Okay. And one more important point that you have to remember related to the earth is, earth axis is not straight like this. Earth is not like this, not straight. The earth axis is not straight. What is axis? Axis అంటే ఏముండదు, నార్త్ టు సౌత్ పోల్ ఒక ఇమాజినరీ లైన్ తీసుకుంటుంది సెంటర్ నుంచి, యాక్సిస్ అది. సో ఎర్త్ యాక్సిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ దిస్, ఇట్ ఇస్ నాట్ స్ట్రైట్, ఇట్ ఇస్ ఇన్స్టెడ్ టిల్టెడ్. ఎంత టిల్ట్ అయి ఉంటుంది? 23.5. సో వాట్ ఈస్ ద టిల్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్? 23.5 is the tilt of earth. Earth axis is not straight, it is tilted. How much it is tilted? 23.5. Okay. So earth, the movement of the earth on its axis is called rotation. Okay. And what is the earth's tilt? 23.5 degrees. So that's why Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, we take 23.5. Instead of taking 30 degrees, we take 23.5 tilt. ఓకే, అర్థమవుతుంది ఇక్కడ వరకు? ఎర్త్ తన చుట్టూ తను తిరగడానికి రొటేషన్ అంటామని చెప్తున్నాను. ప్లస్ ఎర్త్ యాక్సిస్ అనేది స్ట్రైట్గా ఉండదు, కొంచెం టిల్ట్ ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది అంటే 23.5. సో ఆల్మోస్ట్ ఎర్త్ టిల్ట్, మార్స్ టిల్ట్ కూడా సేమ్. ఓకే, రైట్. సో రొటేషన్స్ వల్ల మనకి ఉండే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అంటే, effects of rotation. Okay, let it be. The side which is facing the sun will be experiencing day. Opposite side ఏముంటుంది? నైట్. ఇప్పుడు సన్ ఒకటే సైడ్ లైట్ ఇవ్వగలుగుతాడు, మొత్తం ఇవ్వలేడు, ఎందుకంటే ఎర్త్ స్పెరికల్ కాబట్టి ఓన్లీ వన్ సైడ్ లైట్ ఇవ్వగలుగుతాడు. సో వాట్ ఎవర్ ద పార్ట్ దట్ రిసీవ్స్ ద సన్లైట్ విల్ బి ఎక్స్పీరియన్సింగ్ డే, ఆపోజిట్ సైడ్ డార్క్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి ఎర్త్కి? సన్, లైట్. సో ఎర్త్ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి 12 hours డే, 12 hours నైట్ ఉంటుంది. సో ఎర్త్ రొటేషన్ వల్లనే మనకి డే అండ్ నైట్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ rotation. Right. What is the shape of the earth? Shape of the earth నేను డిస్కస్ చేసిన మనం జియోయిడ్ షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంటే ఫ్లాటెడ్ పోల్స్, బల్జెడ్ ఈక్వేటర్ షేప్. ఎర్త్ రివాల్వ్ అయ్యే ఆర్బిట్ ఏంటి? సన్ చుట్టూ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది, ఆర్బిట్ షేప్ ఏంటి?
ఎలిప్టికల్, నిన్న చెప్పుకున్నాను ఎలిప్టికల్. ఎర్త్ షేప్ జియాయిడ్, సన్ చుట్టూ తిరిగే ఆర్బిట్ పాత్ ఏ షేప్? ఎలిప్టికల్. ఓకే రైట్. ఎపీలియన్ పెరిలియన్ డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుంది కదా. పెరిలియన్ అంటే ఏంటి? ఎర్త్ ఈస్ క్లోజ్ టు సన్. అపీలియన్ అంటే far from the sun. Okay right. సో ఫస్ట్ ఎర్త్ రొటేషన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే డే అండ్ నైట్. నెక్స్ట్ ఎర్త్ రొటేషన్ వల్ల ఇంకో ఫోర్స్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది, దాని పేరు కొరియాలిస్ ఫోర్స్. బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ది ఎర్త్ రొటేషన్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ having day and night, there is also one more phenomena which occurs due to the earth's rotation, that is called కొరియాలిస్ ఫోర్స్. కొరియాలిస్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? దీన్నే ఫెరెల్స్ లా కూడా అంటాం. ఈ కొరియాలిస్ ఫోర్స్ అంటే ఎర్త్ రొటేటెడ్ అవ్వడం వల్ల ఈ కొరియాలిస్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం దీన్ని, మ్యారీగో రౌండ్తో. ఈ చిన్నప్పుడు మీరు పార్క్లో చూసి ఉంటారు కదా, ఇది చిన్నప్పుడు ఇట్లా పార్క్లో చూసుంటారు రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఏ, ఇక్కడ ఒక పర్సన్ బి కూర్చున్నాడు. సో ఒక పర్సన్ ఏ బికి బాల్ త్రో చేస్తే, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఏ త్రోస్ ఎ బాల్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ బి, బికి కొంచెం బేసింగ్ క్యాచింగ్ వచ్చినా కానీ బాల్ని క్యాచ్ చేయగలుగుతాడు. యూ కెన్ క్యాచ్ ద బాల్ రైట్. బట్ ఇఫ్ స్లోలీ స్టార్ట్ టు రొటేట్ దిస్, స్లోగా ఇప్పుడు డిస్క్ రొటేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అనుకో, ఏ బాల్ విసిరితే బీకి పోదు, బీకి పాయింట్ చేసి తీసినా కానీ ఎటు పోతుంది? డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అవును, ఇది చూసిన ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేసిన ఇట్లా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అట్లనే ఎర్త్ కూడా రొటేటింగ్ బాడీ కదా. సో లాంగ్ మూవింగ్ విండ్స్ కానీ, అంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ మూవ్ చేసే విండ్స్ కానీ లేదా ఓషన్ కరెంట్స్ కానీ డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఎర్త్ ఈజ్ అన్ రొటేటింగ్ బాడీ. ఎటు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంట? నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో అయితే లాంగ్ మూవింగ్ విండ్స్ కానీ ఓషన్ కరెంట్స్ కానీ రైట్ సైడ్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో లెఫ్ట్ సైడ్. సరే ఈ డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఒకటే సైడ్ కదా, ఎందుకు మీరు రైట్ లెఫ్ట్ చెప్తున్నారంటే, ఇది నా రైట్ నార్త్ హెమిస్ఫియర్, ఇటు చూస్తే లెఫ్ట్, ఆపోజిట్ సైడ్ రైట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందని చెప్పింది. సో నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో రైట్ సైడ్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో లెఫ్ట్ సైడ్. ఏవి? లాంగ్ మూవింగ్ విండ్స్ అండ్ ఓషన్ కరెంట్స్. ఎందుకు ఇట్లా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? డిఫ్లెక్ట్ అవర్ని ఏం ఫోర్స్ అంటాం మనం? కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఆర్ ఫెరెల్స్ లా. సో కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఆర్ ఫెరెల్స్ లా అంటే ఏంటి? డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ విండ్స్ ఆర్ ది ఓషన్ కరెంట్స్ టువర్డ్స్ రైట్ ఇన్ ద నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ది సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఈ డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎందుకు అవుతుంది? ఎర్త్ రొటేషన్. సో డే అండ్ నైట్ కాకుండా ఎర్త్ రొటేషన్ వల్ల ఇంకోటి ఏర్పడేది ఏంటి? కొరియాలిస్ ఫోర్స్. ఓకేనా? రైట్. మళ్ళీ తర్వాత ఓషన్ కరెంట్స్, ఓషనోగ్రఫీ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు టైడ్స్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో ఎర్త్ రొటేషన్ ఒక మూమెంట్ వల్ల కూడా టైడ్స్ వస్తాయి, అవి మనం సెపరేట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ ఓషనోగ్రఫీ, టైడ్స్, ఓషన్ కరెంట్స్ అంటారు. రైట్. Next concept, revolution of the earth. There is one more concept here, yeah, small concept, that is the magnetism of the earth. Okay, earth is a rotating body, మీ అందరికి తెలుసు. So rotation of the earth is also one of the factors that hold the magnetism of our planet. You all know that earth is a magnet, అవునా? ఎర్త్ అనేది ఒక మ్యాగ్నెట్. సో దానికి మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ ఉంటుంది. సో ఈ మ్యాగ్నెటిజం ఆఫ్ ది ఎర్త్ ని హోల్డ్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యేది ఏంటి? ఎర్త్ రొటేషన్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ది ఎర్త్ రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ దట్ హోల్డ్ ది మ్యాగ్నెటిజం. సో ఈ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిజం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, ఎందుకంటే సన్ నుంచి వచ్చే సోలార్ ఇంటెన్స్ విండ్స్ నుంచి కాపాడేది ఏది అంటే ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిజం. ఓకేనా? రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ రొటేషన్. నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు రెవల్యూషన్. నౌ వాట్ ఈస్ రెవల్యూషన్? The movement of the earth around the sun in an elliptical path is called revolution. In an orbit. ఆ ఆర్బిట్ ఏ షేప్ అయినా కావచ్చు, దాన్ని రెవల్యూషన్ అంటాం. కానీ ఎర్త్ ఆర్బిట్ మాత్రం ఎలిప్టికల్. ఓకే. ఇప్పుడు మార్స్ సన్ చుట్టూ తిరిగినా దాన్ని ఏమంటాం? రెవల్యూషన్.
కానీ ఎర్త్ తిరిగే ఆర్బిట్ షేప్ ఏంటి? ఎలిప్టికల్. సో ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్ ఈస్ కాల్డ్, ఓన్ యాక్సెస్ అయితే రొటేషన్. ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అరౌండ్ ది సన్ ఈస్ కాల్డ్ రెవల్యూషన్. ఓకే, ఆ రెవల్యూషన్ ఈ ఆర్బిట్ ఎలిప్టికల్ షేప్ అని చెప్తున్నాం మనం. పెరిలియన్ అపిలియన్ అని నేను డిస్కస్ చేసినాం కదా. పెరి అంటే ఎప్పుడైతే సన్ ఎర్త్ క్లోజ్గా వస్తుందో, షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్, ఎర్త్కి సన్కి ఫార్త్ డిస్టెన్స్ ఉన్న పీరియడ్ ఏమంటాం? అపిలియన్. అవునా? సో యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత సన్కి ఎర్త్కి? నేను డిస్కస్ చేసినాం మనం, 150 million kilometers. 150 million kilometers is the distance between center of the earth to center of the sun. దీన్ని ఏమంటాం? 150 million kilometers equal to 1 astronomical unit. రివిజన్ చేయాలి మీరు, రైట్. సో ఎర్త్ వన్ రొటేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి రఫ్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ 24 hours అని చెప్పినాం. మరి ఎర్త్ 1 రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? యా, 365 1/4 డే. అంటే 1/4 ఆఫ్ 24 hours ఎంత? 1/4 అంటే ఈక్వల్ టు 6 hours. ఓకే, 4 years తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇది 4 into 6 24. 24 కాబట్టి ఒక డే ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఎవ్రీ 4 yearsకి మనం లీప్ ఇయర్ ఉంటుంది. అదెంత? 366. సో 2024 ఇస్ ఏ లీప్ ఇయర్. ఒక డే ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది మనకి. ఇప్పుడు ఫెబ్లో ఒక డే ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఎవ్రీ 4 yearsకి. ఓకే, సో అందుకని 1 day. సో 1 రెవల్యూషన్కి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? 365.6 hours ఆర్ 365 1/4 డే తీసుకుంటుంది. అందుకే మనం నార్మల్ ఇయర్లో 365 తీసుకుంటాం, 4 yearsకి లీప్ ఇయర్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 366. ఓకే, now what are the effects of earth revolution? డే అండ్ నైట్ అనేది రొటేషన్ కదా. డే అండ్ నైట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ రొటేషన్. అట్మాస్ఫియర్ ఏంటి? అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. నౌ హౌ ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు రెవల్యూషన్? Seasons, right. So one of the important thing is seasons, right. So this is elliptical path of the earth. So earth revolves around the sun. Earth revolves around the sun. Earth revolves around the sun, and which with path is called elliptical path. Sun's elliptical path, right. So these dates are important here, what I am writing. March 21st, June 21st, September 23rd, December 22nd or 23rd. ఓకే, 1-2 days డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే లీప్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు March 21st 22 ఇట్లా షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ మార్చ్, సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ జూన్, typically second or third weeks, that is March 21st, June 21st, September 23rd, December 22nd. So these are the period where you see the 4 different seasons. Okay, so what all think is, when earth come close to the sun it will be summer, when earth moves away from the sun it is winter, but that's a wrong notion. ఎందుకంటే నిన్న డిస్కస్ చేసినాం మనం, సన్ ఎర్త్ ఎప్పుడు క్లోజ్ ఉంటుంది? Jan 4th రోజు, అంటే నిన్న. కానీ వేడిగా ఉందా? మనకు లేదు, చల్లగా ఉంది. సో దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు సమ్మర్, దూరం పోయినప్పుడు వింటర్ ఏం కాదు. యాక్చువల్గా యు నో దట్ ఎర్త్ ఈస్
axis is not straight like this. How much it is tilted? Yeah, how much it is tilted? 23.5 degree tilt అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎర్త్ స్ట్రైట్ ఉంటే ఎప్పుడు మనకి సేమ్ లొకాలిటీలో సేమ్ సీజనే ఉండేది. కానీ ఎర్త్ ఏంది స్లైట్లీ టిల్ట్ ఉంది. సో ఈ టిల్ట్ అయిన పాయింట్ ఒక్కొక్కసారి సన్ని పాయింట్ చేస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఐ విల్ షో యూ విత్ ద పిక్చర్స్ ఆల్సో. రిమెంబర్ on March 21st, okay, on March 21st, the direct rays of the sun fall on equator. Where? Equator. Okay. Then on June 21st, the direct rays of the sun, the vertical rays of the sun fall on Tropic of Cancer. Okay. Then once again on September 23rd, the vertical rays of the sun fall on equator. Okay. Then on December 22nd, the vertical rays of the sun fall on where? Tropic of Capricorn. Very important dates. On March 24th, the vertical rays of the sun fall on equator. On June 21st, the vertical rays of the sun fall on, that is 23.5 degree north. Then on September 23rd, the vertical rays of the sun fall on equator. On December 22nd, the vertical rays of the sun fall on, that is 23.5 degree south latitude. Okay. So March 21st is called as spring equinox. June is a month of summer, right? May, June is a month of summer in the northern hemisphere. So whatever these things we are discussing in the respective of northern hemisphere. So June is summer solstice. This phase is called summer solstice. Then once again on September 23rd, the vertical rays is falling on equator. So this is also called equinox. But this time this equinox is called autumn equinox. Then the vertical rays of the sun is falling on Tropic of Capricorn in the month of December 22nd. Then it is called which season? Winter solstice. Okay. So in order to understand this, we will take India context so that you can easily understand. India is in northern hemisphere. You know, Tropic of Cancer almost passes from the center of the country. మీ అందరికి తెలిసి అవునా? సో మనకు చూడండి, జూన్ ఈజ్ అ మంత్ ఆఫ్ సమ్మర్. వేడిగా ఉంటుంది మనకి టెంపరేచర్స్. ఎందుకు వేడిగా ఉంటుంది? సన్ రైస్ ఎక్కడ డైరెక్ట్గా పడుతున్నాయి? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. అందుకే మనకి సమ్మర్. మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో ఏమవుతుంది? కొంచెం మనకి దూరంగా ఈక్వేటర్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, ఈక్వేటర్ దగ్గర పడుతుంది. అందుకే మనకి టెంపరేచర్ సెప్టెంబర్లో ఎట్లుంటాయి? మరీ చల్లిగా ఉండదు, మళ్ళీ వేడిగా ఉండదు. కానీ మళ్ళీ డిసెంబర్లో ఎక్కడ పడుతుంది? మనకి ఎక్కడో దూరంగా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ దగ్గర పడుతుంది. అందుకే మనకి ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ ఎట్లుంటాయి? చల్లగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే సన్ డైరెక్ట్ రేస్ మన మీద పడట్లేదు. మళ్ళీ మార్చ్ వచ్చేసరికి ఎక్కడ పడుతుంది? ఈక్వేటర్ దగ్గర. అందుకే స్లోలీ మనకి టెంపరేచర్స్ పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. మే, జూన్లో పీక్ వస్తుంది. మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో మోడరేట్ అవుతుంది, డిసెంబర్లో మళ్ళీ టెంపరేచర్స్ తగ్గిపోతుంది. సో అందుకే మనం మార్చ్ మనకి స్ప్రింగ్లో వస్తుంది కదా, సమ్మర్ కంటే ముందు వింటర్ తర్వాత వచ్చే సీజన్ ఏది? స్ప్రింగ్. అందుకే దీన్ని మార్చ్లో వచ్చే ఈక్వినాక్స్ని స్ప్రింగ్ ఆర్ వర్నల్ ఈక్వినాక్స్ అంటాం. తర్వాత సెప్టెంబర్ మంత్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆఫ్టర్ సమ్మర్ బిఫోర్ వింటర్. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం? ఆటమ్ ఈక్వినాక్స్. అర్థమైందా? సో సీజన్స్ అనేవి జస్ట్ ఎర్త్ రెవల్యూషనే కాకుండా, నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ రెవల్యూషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ టిల్ట్. సో ఎర్త్ టిల్ట్ ప్లస్ ఎర్త్ రెవల్యూషన్ వల్ల మనకేముంటాయి? సీజన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఎర్త్ టిల్టే ఉండకపోకుండా రెవల్యూషన్ తిరుగుంటే ఎవ్రీ టైం ఒకటే ప్లేస్లో సన్లైట్ పడి సేమ్ సీజన్ ఉండేది. కానీ టిల్ట్ ఉండడం వల్ల ఒకసారి ఈక్వేటర్ మీద, ఒకసారి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద, ఒకసారి ఈక్వేటర్ మీద, ఇంకోసారి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మీద ఇట్లా వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్
షిఫ్ట్ అవుతాయి. వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ షిఫ్ట్ బిట్వీన్ ట్రాపికల్ రీజన్. అందుకే ట్రాపికల్ రీజన్ ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఎట్లుంటుంది, వామ్ ఉంటుంది. వామ్ అండ్ హాట్ ఆర్ వామ్గా ఉంటుంది. అవునా, అర్థమవుతుందా? సో దీన్నే మనం పిక్చర్ చూసుకున్నట్టయితే సో ఎర్త్ పోల్స్ దగ్గర ఫ్లాట్ ఉంటుంది, ఈక్వేటర్ దగ్గర బల్జ్ ఉంటుంది. సో జనరల్గా వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఎక్కడ పడుతుంది, మ్యాక్సిమం ఈక్వేటర్ అంటే ట్రాపిక్స్ మధ్యలో ఈక్వేటర్ దగ్గర పడుతుంది. మనం ఈక్వేటర్ నుంచి పైతున్న కొద్దీ సన్ రేస్ ఇక్కడ పడుతుంది, కానీ స్లాంటింగ్ ఉంది, డైరెక్ట్గా పడట్లే. కింద కూడా అంతే. సో ఈక్వేటర్ దగ్గరనే డైరెక్ట్ రేస్ పడుతుంది. నువ్వు పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ రేస్ అనేది మారుతుంది. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, మీరు ఒక టార్చ్ లైట్ తీసుకొని ఇక్కడ సెంటర్లో డైరెక్ట్ చేసి పట్టుకున్నారనుకోండి, ఏమవుతుంది, సెంటర్లో లైట్ పడుతుంది, హీట్ కూడా ఉంటుంది. పక్కన లైట్ పడుతుంది, కానీ అక్కడ హీట్ వస్తుందా, రాదు. సేమ్ థింగ్. సో సన్ రేస్ కూడా డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి పడుతుంది, ఈక్వేటర్. సో అందుకే అక్కడ ఈ హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదర్ ప్లేస్లో లైట్ వస్తుంది, కానీ హీట్ ఉండదు. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే ఇక్కడ రేస్ అనేవి స్లాంటింగ్, డైరెక్ట్గా లేవు. అందుకే ట్రాపికల్ రీజన్, ఈక్వేటర్ పైన కింద ట్రాపికల్ రీజన్ ఎప్పుడు హాట్ వామ్గా ఉంటుంది. మనం ఈక్వేటర్ నుంచి పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే సన్ రేస్ అనేవి డైరెక్ట్గా ఉండవు, స్లాంటింగ్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అర్థమైందా? రైట్. సో ఈ వర్టికల్ రేస్ అనేవి ఆఫ్ ది సన్ ట్రాపిక్స్ మధ్యలో షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎక్కడ వర్టికల్ రేస్ ఉంటుంది, ఎక్కడ పడుతుందో అక్కడ సమ్మర్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ సైడ్లో వింటర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, జూన్ 21 రోజు వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఎక్కడ పడతాయి, మార్చ్ 21 అడిగింది. మార్చ్ 21 ఎక్కడ, ఈక్వేటర్. దీన్ని ఏమంటాం మనం, స్ప్రింగ్ ఆర్ వర్నల్ ఈక్వెనాక్స్. జూన్ 21 రోజు ఎక్కడ పడుతుంది, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. దీన్ని ఏమంటాం మనం, సమ్మర్ సోలిస్టిస్. తర్వాత సెప్టెంబర్ 23 రోజు వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడుతుంది, ఈక్వేటర్. దీన్ని ఏమంటాం, ఆటమ్ ఈక్వినాక్స్. డిసెంబర్ 23 వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడుతుంది, క్యాప్రికాన్. దీన్ని ఏమంటాం, వింటర్ సోలిస్టిస్. ఓకే, డేట్స్ నేమ్స్ అనేవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దేర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ దే లాస్ట్. సో లాస్ట్ 5 yearsలో 2 times అడిగండి దీని మీద క్వశ్చన్. ఓకే, చూద్దాం ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం మనం. రైట్. సో ఈ ఫెనామినా వల్లనే జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, రొటేషన్ వల్ల, డ్యూ టు ది ఎర్త్ రొటేషన్ వీ హ్యావ్ ద ఫెనామినా కాల్డ్ డే అండ్ నైట్. అవునా? నెక్స్ట్, ఎర్త్ రెవల్యూషన్ వల్ల మనకేం చేంజ్ అవుతున్నాయి, సీజన్స్. అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎర్త్ రెవల్యూషన్ వల్ల సీజన్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల లెంత్ ఆఫ్ ద డే అండ్ నైట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను అనేది డే అండ్ నైట్ చేంజ్ అవుతుంది అనట్లేదు, లెంత్ ఆఫ్ ద డే అండ్ నైట్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే సమ్మర్స్లో డేస్ ఆర్ లాంగ్, వింటర్స్ ఆర్ షార్ట్. ఇన్ వింటర్స్ షార్ట్, వింటర్స్ ఆర్ లాంగ్. సో లెంత్ ఆఫ్ ద డే అండ్ నైట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ద డే అండ్ నైట్ చేంజ్ అవుతుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో డే అండ్ నైట్ ఆర్ డ్యూ టు ఎర్త్ rotation. Change in the length of the day and night is due to revolution. అది ఎట్లనో చూద్దాం ఇప్పుడు. రైట్. సో మార్చ్ 21 రోజు సన్ రైజ్ ఎక్కడ పడుతుంది, 90 degree డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఈక్వేటర్ దగ్గర. సో ఈక్వేటర్ దగ్గర పడడం వల్ల త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ 12 hours డే 12 hours నైట్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం, ఈక్వినాక్స్ అంటాం. స్ప్రింగ్ సీజన్లో వస్తుంది కాబట్టి స్ప్రింగ్ ఈక్వినాక్స్, వర్నల్ ఈక్వినాక్స్. తర్వాత జూన్ 21 రోజు వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడుతుంది, అంటే ఇక్కడ స్ట్రైట్ పిక్చర్ లేదు కానీ ఎర్త్ కొంచెం టిల్ట్ ఉంటుంది. ఇటు సైడ్ ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సన్ వైపు టిల్ట్ అయి ఉంటుంది ఇట్లా. ఓకే, సో వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడుతుంది, క్యాన్సర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, మనం ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి నార్త్కు పోతున్న కొద్దీ డే లైట్ చూడు పెరుగుతుందా? సో పోల్స్ దగ్గర చూడండి, నార్త్ పోల్ దగ్గర 24 hours లైట్ ఉంది, ఆపోజిట్లో చూడండి 24 hours డార్క్. సో జూన్ 21 రోజు వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఎక్కడ పడుతుంది, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దగ్గర డైరెక్ట్ రేస్ పడడం వల్ల
ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్కి నార్త్కి లెంత్ ఆఫ్ ద డే పెరుగుతూ పోతుంది. అదే పోల్స్ దగ్గర 24 అవర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఎర్త్ రొటేట్ అవుతుంది కదా, అయినా కానీ 24 అవర్స్ లైట్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే, మీరు చూడండి, ఇది ఎర్త్, సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఓకే, ఎర్త్ పైన పైన ఎట్లుంటుంది పోల్స్ దగ్గర, ఫ్లాట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఎర్త్ రొటేట్ అవుతున్నా కానీ సన్లైట్ ఇక్కడ మారుతుందా, మారట్లేదు. చూడండి, ఎర్త్ ఇట్లా రొటేట్ అయినా కానీ ఈ ఫ్లాట్ ఉండడం వల్ల పోల్ దగ్గర 24 అవర్స్ లైట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో జూన్ 21 రోజు నార్వే, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్ ఇక్కడ 24 అవర్స్ డే లైట్ ఉంటుంది. అంటే సన్ అనే స్ట్రక్చర్ బిలో ది హారిజాన్ పోదు. హారిజాన్ అంటే ఏంది, ఆకాశం ఇంకా నేల కలిసినట్టు అనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని హారిజాన్ అంటాం. సో 21 జూన్ రోజు వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఇక్కడ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లో పడ్డప్పుడు పైనకి వెళ్తున్న కొద్ది లెంత్ ఆఫ్ ద డే పెరుగుతుంది. సో ఎస్పెషల్లీ నార్వే, స్వీడన్ ఏవైతే ఆర్టిక్ కౌన్సిల్ దగ్గర ఉంటుంది, ఆర్టిక్ సర్కిల్కి, అక్కడ 24 అవర్స్ ఆఫ్ సన్ చూస్తాం. సన్ అనేటోడు స్కై నుంచి కిందికి పోడు, స్కైలోనే కనిపిస్తాడు. ఓకే, ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్స్ అని అంటాడు నార్వే, స్వీడన్. అదే ఆపోజిట్లో తీసుకుంటే అంటార్టిక్ రీజన్లో 24 అవర్స్ డార్క్నెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వింటర్ ఉంటుంది, అప్పుడు పైన సమ్మర్ ఉంటుంది. సో నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ ఉంటే ఆపోజిట్ అంటే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో వింటర్ ఉంటుంది. నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో వింటర్ ఉంటే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ ఉంటుంది. రైట్, ఎనీవేస్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెప్టెంబర్ 23 వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడతాయి, ఈక్వేటర్. ఓకే, సో ఈక్వేటర్ దగ్గర పడ్డప్పుడు వన్స్ అగైన్ ఏమవుతుంది, 12 అవర్స్ డే, 12 అవర్స్ నైట్. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం ఈక్వినాక్స్. కానీ స్ప్రింగ్ పీరియడ్లో అంటారు కాబట్టి దీన్ని, ఆటమ్ సీజన్లో వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం ఆటమ్ ఈక్వినాక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వింటర్ సొలిస్టర్స్ అంటే డిసెంబర్ 23 or 22 రోజు వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ సన్ ఎక్కడ పడుతుంది, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ నుంచి డౌన్ సౌత్ రీజన్ అంతా 24 అవర్స్ లైట్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ సైడ్ డార్క్నెస్. చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, ఇక్కడ లైట్ ఉంది 24 అవర్స్, ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్లో 24 అవర్స్ డార్క్నెస్. సో డిసెంబర్ 23 అప్పుడు 24 అవర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సదర్న్ అంటార్టిక్ రీజన్, డార్క్నెస్ ఆర్టిక్ రీజన్. జూన్ 21 అప్పుడు 24 అవర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఎక్కడ, 24 అవర్స్ లైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆర్టిక్ రీజన్, 24 అవర్స్ డార్క్నెస్ అంటార్టిక్ రీజన్, జూన్ 21 రోజు. బట్ డిసెంబర్ 23 రోజు 24 అవర్స్ లైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అంటార్టిక్, నైట్ ఆర్టిక్. మీకు ఆర్టిక్ అంటార్టిక్ రీజన్ కన్ఫ్యూజ్ చూసుకోండి. ఆర్టిక్ నార్త్ ఏ, ఆపోజిట్ ఏముంటుంది అంటార్టిక్, ఆపోజిట్. ఓకేనా, సో ఇవి చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎగ్జామ్లో ఇవి అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. ఇప్పటివరకు 2-3 టైమ్స్ అడిగింది ఈ టాపిక్. ఇప్పటివరకు క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు, ఎక్కడ 24 అవర్స్ లైట్ ఉంటుంది, ఏ పీరియడ్ అప్పుడు, జూన్ 21 అప్పుడు ఆర్టిక్ రీజన్ దగ్గర 24 అవర్స్ లైట్ ఉంటుంది. 24 అవర్స్ డార్క్నెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఓకే. సో ఇదేం పీరియడ్ చెప్పండి, ఇదే ఫేజ్ చెప్పండి. ఇది ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ఇది క్యాప్రికాన్. ఇప్పుడు చూడండి సన్లైట్ ఎక్కడ పడుతుంది, ఆ బ్లాక్ నోట్ ఎక్కడ ఉంది, మరి అదే ఏ డే, జూన్ 21. ఓకే, అది ఆర్టిక్ కాదు, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. నేను అడిగిన వెంటనే ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ చెప్పని అవసరం లేదు, ఒక 5 seconds ఆగి ఆలోచించి చెప్పొచ్చు. ఓకే, యా. సో వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఎక్కడ పడుతుంది, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. అదేం ఫేజ్ అంటాం దాన్ని, జూన్ 21 ఏమంటాం, ఈ తలకాయ. జూన్ 21 రోజు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దగ్గర డైరెక్ట్ రేస్ పడుతుంది, ఆ ఫేజ్ని ఏమంటాం, ఇందాక పేరు చెప్పినా కదా నేను, సమ్మర్ సోలిస్టస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఏంటి, సమ్మర్ సోలిస్టస్. సో జూన్ 21 అప్పుడు ఎక్కడ 24 అవర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటుంది, ఆర్టిక్ రీజన్. ఓకే, చూడండి
24 అవర్స్ లైట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడికే కట్ కావాలి కానీ చూడండి ఇక్కడ మనకు 24 అవర్స్ లైట్ కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ డార్క్నెస్ ఉంటుంది 24 అవర్స్? అంటార్క్టికా. చూడండి ఓకే. ఇదేం ఫేజు? వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడుతుంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. సో ఎక్కడ 24 అవర్స్ లైట్ ఉంటుంది? అంటార్క్టిక్ రీజన్. ఎక్కడ 24 అవర్స్ డార్క్నెస్ ఉంటుంది? ఆర్టిక్ అండ్ ఎబో రీజన్స్. ఓకే. అంటే ఇక్కడ సన్ 24 అవర్స్ కనిపిస్తాడు, డేలో కూడా కనిపిస్తాడు వీళ్ళకి. నార్వే స్వీడన్లో ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది డేలో కూడా సన్లైట్? అంటే సన్ హారిజాన్ కిందికి బోడిగా 24 అవర్స్ కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పీరియడ్లో? ఆర్టిక్ రీజన్. అంటే ఆర్టిక్ కంట్రీస్ ఇవి నార్వే, స్వీడన్. అందుకే నార్వే, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్ని ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్స్ అని అంటారు. అర్థమైంది అందరికీ? క్లాస్లో అటెండ్ లేకపోతే నేను లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, చెప్పకపోతే అప్పుడు చెప్తా. ఇదంతా నోట్స్ ఉంది, మీరు హ్యాండ్అవుట్ తీసుకోండి. మీ ఈమెయిల్ ఐడీలు ఇస్తే నేను ఇవి కూడా షేర్ చేస్తా, ఇవి కూడా చదువుకోండి. ఇలా పిక్చర్స్తో ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, రెండు కాంప్లిమెంటరీ చేసుకొని చదువుకోండి. సో ఇదంతా నోట్సే నేను టైప్ చేసి పెట్టింది. ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం, మీకు తెలిస్తే ఎంతవరకు అర్థమైందో నేను చూస్తాను. ఆగండి, క్వశ్చన్ చూసి ఆతృత పడకండి. ఒక 2 నిమిషాలు ఆగి కరెక్ట్గా కదా క్రాస్ చెక్ చేసుకొని చెప్పండి. ఇంత చెప్పిన తర్వాత తప్ప ఆన్సర్ చెప్తే ఇరిటేషన్ వస్తుంది నాకు. చూడండి, the day in northern hemisphere on which north pole leads to the sun is called. నార్త్ పోలు సన్ వైపు లీడ్ అయి ఉన్నదంట. ఎటువైపు? సన్ వైపు. నార్త్ పోల్ అంటే ఏం లాటిట్యూడ్స్ వస్తాయి? ఈక్వేటర్ పైన నేను నార్త్ పోలే కదా. మనకి ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్ ఏది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. సో ద డే ఇన్ ద నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ విచ్ ద నార్త్ పోల్ ఈజ్ లీన్ టువర్డ్ సన్. మరి ఏంటి? సన్ వైపు పడి ఉందంటే సన్ రైజ్ డైరెక్ట్గా పడుతుంది, సమ్మర్ సోల్స్టిస్. ఓకేనా? ఒకవేళ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఈజ్ లీనింగ్ టువర్డ్ ది సన్ అంటే ఏం ఫేజ్ అది? మీ తలకాయ. మనకు వింటర్, అక్కడ సమ్మర్. నెక్స్ట్, ద సీజన్ ఇన్ నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ వైల్ వింటర్ సోలిస్టిస్ ఇస్. ద సీజన్ ఇన్ నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ వైల్ ఇన్ ద వింటర్ సోలిస్టిస్ ఇస్ అంటుండు. నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో వింటర్ సోలిస్టిస్ అయితే ఏ సీజన్ అని అడుగుతుండు. వింటర్ సోలిస్టిస్ డే ఏంది చెప్పండి? తలకాయ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈయన చూడండి, ఇష్టం ఉన్నది అరవడమేనా? ద సీజన్ ఇన్ నదర్న్ హెమిస్ఫియర్, వింటర్ సోలిస్టిస్లో నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఏ సీజన్ అడుగుతుండు. వింటర్ సోలిస్టిస్ ఎప్పుడు చెప్పండి? వింటర్ సోలిస్టిస్ డేట్ చెప్పండి. December 23rd. December 23rd ఏ సీజన్ అంటుండు? వింటర్. ఆన్సర్ ఏంది? వింటర్. చూడండి, నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో వైల్ వింటర్ సోలిస్టిస్ సీజన్ అంటుండు. వింటర్ సోలిస్టిస్ ఏంది నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో? డిసెంబరే కదా. ద డే ఆన్ విచ్ వింటర్ సోలిస్టిస్ అకర్? 21st December, 22nd December. సమ్మర్ సోలిస్టిస్ June 21st. ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అని మెన్షన్ చేయడు. ఇన్ జనరల్ అంటే నదర్న్ హెమిస్ఫియరే. ఒకవేళ స్పెసిఫిక్గా సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అనాలనుకుంటే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ మెన్షన్ చేస్తాం. లేకపోతే మనం ఏమనుకోవాలి? నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అనుకోవాలి. ద న్యాచురల్ ఫెనామినా ఇన్ విచ్ సన్ డస్ నాట్ సెట్ డ్యూరింగ్ ద మంత్స్ ఆఫ్ సమ్మర్ సీజన్ ఇస్ కాల్డ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్స్. అంటే మిడ్ నైట్లో కూడా మనకి సన్ కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ? ఇండియాలో కనిపిస్తుందా? అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇండియాలో ఎందుకు కనిపించేది? ట్రాపిక్స్లో ఉంటాం, ఆర్టిక్ రీజన్లో ఉంటాం. మనం ఆర్టిక్ రీజన్ పోతే మనకు కనిపిస్తుంది మిడ్ నైట్ సన్? కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మన అంటిల్ అన్లెస్ మీ కళ్ళకేం రోగం లేకపోతే కనిపిస్తుంది. మీ దిమాక్లో పొరుగులు ఉన్నట్టు కంటికి ఏమైనా రోగం ఉంటే కనిపించదు. ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ గివ్స్ డే అండ్ నైట్. ఇంకేమైనా ఉందా ప్రదీప్? నువ్వు అమ్మాయిల చుట్టూ తిరిగినట్టు. అబ్బా, కమల్ హాసన్. నీ ఏజ్ ఎంత? నువ్వు 23 సార్లు సన్ చుట్టూ తిరిగినావు తెలుసా నీకు? తిరగలే? సరే నేను చెప్తా చూడు. నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటి? నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇప్పుడు నీ పుట్టిన దినం ఏది?
అక్టోబర్ 10 2000లో పుట్టినావు, ఓకేనా? అక్టోబర్లో పుట్టినావు. అక్టోబర్ సన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి అక్టోబర్ దగ్గరికి రావాలంటే ఒక రొటేషన్ కంప్లీట్ అవుతుందా, రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుందా? ఎర్త్లో నువ్వు ఉన్నావా? అక్టోబర్ 10 పుట్టినావు నువ్వు 2001లో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిందా? ఒక రొటేషన్ కంప్లీట్ అయిందా? సో 23 సంవత్సరాలు ఎర్త్ తిరిగిందా? ఎర్త్లో నువ్వు ఉన్నావు అంటే నువ్వు కూడా తిరిగినావు కదా. సో సన్ చుట్టూ కూడా 23 టైమ్స్ తిరిగినావు కదా. సో హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆర్ యూ అంటే 23 రౌండ్స్ అరౌండ్ ది సన్ అని చెప్పాలి, ఓకేనా? వాడు అమ్మాయి పేరు చెప్తాడు ప్రదీప్. రైట్, ఈ సాల్వ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఆన్ June 21st ద సన్, అందరు సాల్వ్ చేయాలి, కొంచెం దిమాగ్ పెట్టి ఆలోచించండి, ఇష్టం ఉన్నట్టు చెప్పొద్దు. మనకు ప్రిలిమ్స్ పేపర్ ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది తెలుసా? 100 క్వశ్చన్స్ ఎన్ని అవర్సు? 2.5 అవర్స్ ఉంటుంది, అంతేనా? 2 అవర్స్ 2.5? 120 minutes 100 క్వశ్చన్స్. మీరు పేపరు 60 minutesకి ఇచ్చేస్తే ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఏమైనా ఇస్తారా? సో అందుకనే ప్రతి క్వశ్చన్కి ఒక కనిష్ట 1 minute టైం తీసుకొని తెలిసినా కానీ ప్రాపర్గా క్రాస్ చేసి పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. చెప్పండి ఇప్పుడు. ఆన్ June 21st ద సన్. తెలియకపోతే కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటే ఫస్ట్ అట్టర్గా రాంగ్ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేయండి. మనం ఒక క్వశ్చన్కి 4 ఆప్షన్స్ ఉంటే ఒక ఆప్షన్ పక్కాగా ఎలిమినేట్ చేస్తే మనం 33% ఆన్సర్కి దగ్గర ఉంటాం. మాకు 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తే ఆన్సర్కి 50% దగ్గర ఉన్నట్టు. సో మనం ఎప్పుడైనా 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే యూ కెన్ టేక్ రిస్క్ ఆ క్వశ్చన్కి, ఎందుకంటే 50-50 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఏమీ తెలియనప్పుడు పెట్టొద్దు అనవసరంగా, మార్క్స్ పోతాయి, ఓకేనా? రైట్, ఆన్సర్ ఏంది ప్రదీప్? చూస్తూనే ఉండు. నువ్వు గౌతమ్, హేమంత్, అనుకుంటున్నావు ఆన్సర్ అవుతుంది కాదు అది. అసలు సరే మీరు తప్ప ఆన్సర్ చెప్పిన ఏం కాదు, కానీ స్టాండ్ మీద ఉండాలా, ఇది ఈ రీజన్ వల్ల ఇది అనుకుంటున్నా సార్ అని. ఏంది నీది? నువ్వు సియా? నీ పేరేంటి? గణేష్. సి, ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఎట్లా చేస్తారో చూడండి. June 21st అంటుండు, ఓకే? June 21st అంటే మనం ఇక్కడ మనకు కన్ఫ్యూజింగ్ అయితే మనం ఒకటి డయాగ్రామ్ గీసుకోవాలి. ఏంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద సన్ రేస్ డైరెక్ట్గా పడుతుంది. దీన్ని ఏమంటాం మనం? సమ్మర్ సోలిస్టస్. సమ్మర్ సోలిస్టస్కి డైరెక్ట్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఎక్కడ పడుతుంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అని అంటుండు, ఓకేనా? సో సంబంధం దీనికి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్తో ఉంది, సమ్మర్ సోలిస్టస్తో ఉంది, ఓకే? వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడుతున్నాయి? June 21st రోజు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. షైన్స్ వర్టికలీ ఓవర్ హెడ్ ఎట్ ది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అంటుండు. తీసేయాలి దీన్ని, ఎందుకు? క్యాన్సర్. రైట్, తర్వాత షైన్స్ వర్టికలీ ఓవర్ హెడ్ ఎట్ ద నూన్ ఆన్ ఈక్వేటర్ అంటుండు. కాదు, ఎక్కడ పడుతుంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. మరి సి ఎట్లా చెప్పిండ్రయ్యా? తలకాయ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్లో ఎట్లా వచ్చిండ్రా? ఓకే, ఏసీడీ కాదు. తర్వాత సన్ డస్ నాట్ సెట్ బిలో ది హరిజాన్ ఎట్ అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ అంటుండు. June 21st అప్పుడు 24 hours లైట్ ఎక్కడ ఉంటుందయ్యా? ఆర్టిక్లో. 24 hours డార్క్నెస్ అంటార్క్టిక్. సన్ డస్ నాట్ సెట్ బిలో ది హారిజాన్ అట. యాక్చువల్లీ సన్ అసలు పైనకే రాడు. సో ఆప్షన్ బి కూడా రాంగ్. ఆప్షన్ ఏ చూసుకుంటే డస్ నాట్ సెట్ బిలో ది హారిజాన్. హారిజాన్ కిందికే సన్ బోర్డు 24 hours కనిపిస్తాడు మనకు సన్. దాన్ని ఏమంటాం? ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్. అది ఎక్కడ? ఆర్టిక్ సర్కిల్. ఆన్సర్ ఏంది? ఏ. గౌతమ్ ఒక్కడు కరెక్ట్ చెప్పిండు. నువ్వు హేమంత్. ఓకే,
2-3 టైమ్స్ సబ్జెక్ట్ని చదివి రిజైన్ చేస్తే పెట్టగలుగుతాం ఇట్లాంటివి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. ఓకే, సో దీనికంటే డెఫినిషన్ vertical rays of the sun, tropic of Capricorn paina. When does the vertical rays of the sun fall on tropic of Capricorn? Options చెప్పండి. Second week of June, second week of March, second week of September, second week of December. Second week of December. So on that day what happens? The vertical rays of the sun fall on tropic of Capricorn. Like when does the direct rays of the sun fall on tropic of Cancer? Second week of December, second week of June, second week of March, second week of September. Second week of June. అట్లా అర్థమైందా? రైట్, అది కూడా ఆ మోడల్ ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఉండే. నెక్స్ట్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్. లాస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మనం చదువుకునే లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్. దెన్ విల్ మూవ్ టు జియోమార్ఫాలజీ. సో లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. సో లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ అనేవి చూసినారు ఎప్పుడైనా మీరు? రోడ్డు మీద ఇట్లా గీసి ఉంటాయి చూడలే ఎప్పుడు? ఎప్పుడైనా క్లియర్ స్కై ఉన్నప్పుడు పైన కనిపిస్తాయి చూసినారు ఎప్పుడన్నా? చూడలేదా? రోడ్ మీద చూసినారు ఎప్పుడైనా? అంతే, అట్లా చూసినామా? అవి ఉండవు, దే ఆర్ ఇమాజినరీ లైన్స్. లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ ఏం మనకు పైన చూసినా కింద చూస్తే కనిపించవు, రోడ్డు మీద కూడా ఎప్పుడు ఉండవు, నువ్వు ఎడ చూసినావు కానీ. అడ్రస్లో అట్లనా? మరి రోడ్డు మీద అని చెప్పినావు నాకు, అడ్రస్ మీద. సో లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ అనేవి రియల్గా ఎగ్జిస్టింగ్ కాదు, గ్లోబ్ మీద మన కన్వీనియన్స్ కోసం డ్రా చేసుకుంటాం. సో లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ లైన్స్. ఓకే, సింపుల్ డెఫినేషన్ చెప్పాలి అంటే లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ద లైన్స్ డ్రాన్ ప్యారలల్ టు ఈక్వేటర్, నార్త్ అండ్ సౌత్, ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్, దే ఆర్ కాల్డ్ లాటిట్యూడ్స్. లాంగిట్యూడ్స్ ఏంది? ద లైన్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ పోల్ టు పోల్, లైన్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ పోల్ టు పోల్. ఆర్ ది ఇది ఇయర్ లైన్, ఇది వర్టికల్, ఇది హారిజాంటల్. సో ది వర్టికల్ lines drawn parallel to the equator are called latitudes. The horizontal lines drawn pole to pole are called longitudes అంటారు. బేసిక్ డెఫినేషన్ అయితే. కానీ మీకు తెలిస్తే లాటిట్యూడ్స్ని లాంగిట్యూడ్స్ని డిగ్రీస్తో డినోట్ చేస్తారు, అవునా? ఎందుకు డినోట్ చేస్తారు? ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ అనేవి నంబర్స్ అయినప్పటికీ, ఇమాజినరీ లైన్స్ అయినా యాక్చువల్గా అవి యాంగులర్ డిస్టెన్స్. యాంగులర్ డిస్టెన్స్ ఎట్లా నేను చూపిస్తాను, ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ ఉన్నాం, హైదరాబాద్ నుంచి పాస్ అయ్యే లాటిట్యూడ్ 17. ఓకే, అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ నుంచి మనం ఎంత యాంగిల్ చేస్తున్నాం? 17 అని. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి, సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ నుంచి అక్కడ ఏంది 90. సో సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ నుంచి పాయింట్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఏ యాంగిల్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని మనం యాంగిల్తో పిలుస్తాం. ఈక్వేటర్ దగ్గర 0 ఉంటుంది, ఎందుకంటే సెంటర్కి 0 యాంగిల్ ఎంత? యాంగులర్ డిస్టెన్స్ 0. ఇక్కడ ఉంటే 45, ఇక్కడ ఉంటే 90. అర్థమవుతుందని చెప్పింది. సో యాంగులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ నుంచి ద పాయింట్ ఆన్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో అందుకే దాన్ని యాంగులర్ డిస్టెన్స్లో కలుస్తాం లాటిట్యూడ్స్. లాంగిట్యూడ్ కూడా అంతే, 0 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్ నుంచి ఎంత యాంగిల్ అయితే ఉంటుందో అంత యాంగిల్ మనం డొనేట్ చేస్తాం. సో లాటిట్యూడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? మొత్తం నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో 90, సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో 90, టోటల్ ఎన్ని? 180. ఓకేనా? లాంగిట్యూడ్స్ వచ్చేసరికి 180 వెస్ట్లో, 180 ఈస్ట్లో, మొత్తం 360 ఉంటాయి లాంగిట్యూడ్స్. లాంగిట్యూడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 360. లాటిట్యూడ్స్ 180, 90 నార్త్, 90 సౌత్. ఓకే, అండ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లాటిట్యూడ్స్ ఎప్పుడు ఒకటిదొకటి కలవవు, అందుకే వాటిని ప్యారలల్స్ అంటారు. లాంగిట్యూడ్స్ అనుకోండి
అన్నీ నార్త్ పోల్ నుంచి వదిలేటే సౌత్ పోల్ కదా మీట్ అవుతాయి, ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి, అందుకే ఇవి ప్యారలల్స్ కావు, లాంగిట్యూడ్స్ అనేవి ప్యారలల్స్ కావు. అండ్ చూడండి లాటిట్యూడ్ యొక్క మ్యాక్సిమం లెంత్ ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉంటుంది, ఎందుకంటే పెద్దగా ఉంటుంది కదా, పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ వాటి డిస్టెన్స్ అంటే దాని లెంత్ తగ్గిపోతుంది. లాంగిట్యూడ్ చూడండి, ఈ లాంగిట్యూడ్స్ మాత్రం డిస్టెన్స్ పోల్స్ దగ్గర తక్కువ ఉంటుంది అండ్ మధ్యకి వచ్చినప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది నార్మల్గా నోటీస్ చేసే పాయింట్స్, మనం పర్టికులర్గా ఎప్పుడు అడగారు ఇట్లాంటివి, కానీ ఒక ఐడియా ఉండాలని మీకు. సో జనరల్గా ఒక లాటిట్యూడ్కి లాంగిట్యూడ్కి జనరల్గా 111 కిలోమీటర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందని చూస్తాం. బట్ ఇది ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది, పోల్స్ దగ్గర తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎందుకు ఉంటుంది, ఈక్వేటర్ దగ్గర బల్జ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ బోత్ ఆర్ ఇమాజినరీ లైన్స్. సో ఈక్వేటర్కి ఏమో లాటిట్యూడ్స్ ఏమో ద యాంగులర్ డిస్టెన్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ టు ప్లేస్ ఆన్ ది ఎర్త్, పాయింట్ ఆన్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఓకేనా. సో లాటిట్యూడ్స్ ఎందుకు వాడతాం, ఎందుకు డ్రా చేస్తామంటే ఇవి మనకి హీట్ జోన్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతాయి. హీట్ జోన్స్ అర్థమైంది అంటే, సో వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ పడుతుంది, ఎప్పుడు ట్రాపిక్స్ మధ్యలో పడుతుంది, ట్రాపిక్స్ని దాటి పోదు. సో ఈ జోన్ని 23.5 డిగ్రీ నార్త్ సౌత్ జోన్ని ట్రాపికల్ ఆర్ టారిడ్ జోన్ అంటారు. ఏమంటారు, టారిడ్ జోన్. లాటిట్యూడ్లలో ట్రాపికల్ రీజన్ అంటారు, దాన్ని టారిడ్ జోన్ అంటారు. ఇక్కడ ఎప్పుడు టెంపరేచర్స్ మ్యాక్సిమం పీరియడ్లో హాట్ ఉంటాయి. ఓకేనా. తర్వాత 23.5 డిగ్రీ నార్త్ నుంచి 66.5 డిగ్రీ నార్త్ అంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ టు ఆర్టిక్ రీజన్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ టు అంటార్టిక్ రీజన్, దీన్ని టెంపరేట్ జోన్ అంటారు. టెంపరేట్ అండ్ జోన్ ఏంటి అంటే మరీ ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ ఉండవు, మరీ తక్కువ మోడరేట్ ఉంటాయి, టెంపరేట్. తర్వాత 66 నుంచి నార్త్ పోల్, 66 నుంచి సౌత్ పోల్, ఇది ఫ్రీజ్డ్ జోన్. ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ అనేది కొంచెం చిల్డ్ ఉంటాయి, అంటే చాలా చల్లగా ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ అన్ని ఐస్ గ్లేషియర్స్ చూస్తాం. ఓకే. టారిడ్ జోన్, టెంపరేట్ జోన్, ఫ్రీజ్డ్ జోన్. సో ఇవి మనం దేని బేస్ చేసుకొని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం, లాటిట్యూడ్. ఓకే. దేని బేస్ చేసుకొని, లాటిట్యూడ్. అందుకే లాటిట్యూడ్స్ హెల్ప్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ది హీట్ జోన్స్. బేసికల్గా రీజన్ యొక్క క్లైమేట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి లాటిట్యూడ్స్ అనేవి హెల్ప్ అవుతాయి. అర్థమైందా. అండ్ మనము లాటిట్యూడ్ చూసుకుంటే 0 డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ తప్పే ఏ లాటిట్యూడ్ని ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్గా డివైడ్ చేయలేదు, అవునా. అందుకే ఈక్వేటర్ ఏం తీసుకున్నాం మనం, 0 డిగ్రీ లాటిట్యూడ్. ఓకేనా. ఇంతవరకు అర్థమైంది లాటిట్యూడ్స్. నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు లాంగిట్యూడ్స్. లాంగిట్యూడ్కి వచ్చేసరికి చూడండి, ఏ లాంగిట్యూడ్ తీసుకున్నా ఎర్త్ని ఈక్వల్గా 2 హాఫ్స్గా డివైడ్ చేయగలుగుతుంది, అవునా. సో కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నది, ఈ 0 డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ ఒక్కడే ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమన్నాం, ఈక్వేటర్ అన్నాం. కానీ లాంగిట్యూడ్కి ఆ ఛాన్స్ లేదు, ఏ లాంగిట్యూడ్ అయినా డివైడ్ చేయొచ్చు ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్ హెమిస్ఫియర్గా దాని ఆపోజిట్ సైడ్ తోటి, అవునా, ఆపోజిట్ లాంగిట్యూడ్ తోటి. అందుకనే ఈ ప్రాబ్లం పోవాలని 1884లో రాయల్ అబ్జర్వేటర్ గ్రీనిచ్ అనే ప్లేస్లో, లండన్లో గ్రీనిచ్ అనే ప్లేస్ నుంచి పాస్ అయ్యే లాంగిట్యూడ్ని 0 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్గా తీసుకున్నాం. ఏ ప్లేసు, గ్రీనిచ్. సో ఆ గ్రీనిచ్కి పాస్ అయ్యే లాటిట్యూడ్ వెస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ అంటాం, ఈస్ట్ ఉంటే ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్. ఈక్వేటర్కి నార్త్ ఉన్నాయి నార్త్ లాటిట్యూడ్, సౌత్ ఉన్నాయి సౌత్ లాటిట్యూడ్. సో అందుకని ఎప్పుడైనా లాటిట్యూడ్స్ని నార్త్ సౌత్తో డినైట్ చేస్తారు, లాంగిట్యూడ్స్ని వెస్ట్ ఆర్ ఈస్ట్. సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి పాస్ అయ్యే లాటిట్యూడ్ 17 నార్త్ ఎన్, లాంగిట్యూడ్ 77 ఈస్ట్, ఎందుకంటే మనం లండన్కి ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటాం. ఓకేనా. సో లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ కలిపి అవి కొన్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తాయి, లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ కలిసి పాయింట్ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తాయి. ఇంటర్సెక్ట్ చేసిన పాయింట్స్ని మనం లొకేషన్కి వాడతాం. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా లొకేషన్ కొట్టంగానే ఏం చూపిస్తుంది, అది 17 degrees సంథింగ్ అండ్ 77 degrees సంథింగ్ చూపిస్తుంది, ఆ ఇద్దరు రెండు ఇంటర్సెక్ట్. సో లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ కలిపి దే హెల్ప్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ది లొకేషన్ కోఆర్డినేట్స్, ఒక ప్లేస్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఈజీగా. రైట్. నో నెక్స్ట్
లాంగిట్యూడ్స్ అనేవి సెపరేట్గా దేనికి వాడతాం? లాంగిట్యూడ్స్ అనేది సెపరేట్ దేనికి వాడతాం? యా, వెరీ గుడ్. సో లాంగిట్యూడ్స్ అనేదాన్ని మనము టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వాడతాం. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది మనం కొన్ని చేస్తాం, మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? మీకు సింపుల్ లాజిక్ చెప్తా చూడండి. సో ఎర్త్ ఈ 0 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్ అనుకోండి. ఎర్త్ రొటేషన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? ఈ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎర్త్ అదే పాయింట్కి రావాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? టైం అంటే 24 అవర్స్, అవునా? ఈ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎర్త్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, సరే ఈ మ్యాక్స్ హబ్ అని కనిపిస్తుంది, ఇది తిరిగి మళ్ళీ మ్యాక్స్ హబ్ ఇక్కడికి రావాలి అంటే 24 అవర్స్ పడుతుంది, అవునా? ఒక పాయింట్ దాటి మళ్ళీ ఎర్త్, ఎందుకంటే రొటేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి 24 అవర్స్ పడుతుంది. సో మనకి ఎన్ని లాంగిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం? 360. సో 360 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్స్ కవర్ చేయడానికి ఎర్త్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? 24 అవర్స్. మరి 180 డిగ్రీస్కి ఎంత తీసుకుంటుంది? 12 అవర్స్. ఈక్వల్ టు కాదు, ఇంప్లిఫైజ్ అది. నెక్స్ట్ 90 డిగ్రీస్కి 6 అవర్స్. 45 డిగ్రీస్కి 3 అవర్స్. ఓకేనా? తర్వాత 15 డిగ్రీస్కి 1 అవర్. సో 15 డిగ్రీస్ 60 మినిట్స్. 15 డిగ్రీస్కి 60 మినిట్స్. సో 1 డిగ్రీకి 15 1 15 4 సో 1 డిగ్రీ కవర్ చేయడానికి ఎర్త్ ఎంత తీసుకుంటుంది? 4 మినిట్స్. ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ అందరికీ? ఓకే. సో ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక పాయింట్ కవర్ చేయడానికి ఎర్త్ అనేది 360 డిగ్రీస్ 24 అవర్స్ తీసుకుంటుంది. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో 15 డిగ్రీస్ కవర్ చేయడానికి ఎర్త్ ఎంత తీసుకుంటుంది? 60 మినిట్స్. ఇది ఈ బండ గుర్తు ఏదనుకో క్యాలిక్యులేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్? రైట్. ఇప్పుడు మనం టైం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి. రైట్. సో ప్రపంచమంతా ఫాలో అయ్యే టైము దేని బేస్ చేసుకుని, ఒక టైం ఉండాలి కదా మనకు, దేని బేస్ చేసుకొని. సో మనం ప్రపంచమంతా ఫాలో అయ్యే దేని బేస్ చేసుకోండి అంటే 0 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్ వస్తుంది. గ్రీనిచ్ మీన్ టైం, GMT. వరల్డ్ మొత్తం టైం దేని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది? GMT. అందుకే మనకు చూడండి, ఎప్పుడన్నా మీరు క్రిక్ బజ్లో మ్యాచ్, ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్లు చూసినప్పుడు GMT టైం చూపిస్తుంది అండ్ IST టైం చూపిస్తుంది. చూసారు ఎప్పుడైనా? క్రికెట్లో కూడా ఈరోజు ఎప్పుడైనా రేపు మ్యాచ్, ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ అయ్యి ఉంటే IST టైం ఇస్తారు. IST ఈ టైంకి స్టార్ట్ అవుతుంది, అవునా? రైట్. సో ఇండియన్ కంటెక్స్ట్లో తీసుకుంటే ఇండియా లాటిట్యూడల్ ఎక్స్టెంట్, ఇండియాలో ఈస్టర్న్ మోస్ట్ లాంగిట్యూడ్ 68 డిగ్రీస్ అయితే, ఇది ఇండియన్ జోగ్రఫీలో డిస్కస్ చేస్తాం మళ్ళీ మనం. వెస్టర్న్ మోస్ట్ 68 డిగ్రీస్ అయితే, ఈస్టర్న్ మోస్ట్ 60, అంటే గుజరాత్ నుంచి పాస్ అయ్యేది, ద్వారకా నుంచి పాస్ అయ్యేది 68 అయితే, 68 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్ అయితే, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 97. ఎంత గ్యాప్ ఉంది? ఆల్మోస్ట్ 30 డిగ్రీస్ గ్యాప్ ఉంది కదా. అంటే గుజరాత్కి అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి ఆల్మోస్ట్ ఎంత టైం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? 15 డిగ్రీస్కి 1 అవర్. మరి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ? ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? 67, 68కి 97, ఆల్మోస్ట్ 30. అంటే 10 అవర్స్ డిఫరెన్స్ ఉండాలా? 2 అవర్స్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి, అవునా? కానీ ఇట్లా 2 అవర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటే, ఇండియాకి 2-3 టైమ్ జోన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. సో ఇండియాలో యూనిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి 68, 97 కాకుండా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, 82.5 డిగ్రీ ఈస్ట్, 82.5 డిగ్రీ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ని ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైంగా తీసుకున్నాం మనం. ఎంత? 82.5 ఈస్ట్ డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్ని ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైంగా తీసుకున్నాం. ఓకే. సో సన్ రైజ్ ఎక్కడైతుంది ఎప్పుడు? ఈస్టా వెస్టా? ఈస్ట్.
సో సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్. సో ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అనేది ఎప్పుడు అహెడ్ ఉంటుంది టైంలో కంపేర్ టు వెస్టర్న్. ఎందుకంటే సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, ఎర్త్ రొటేట్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ కదా. సో ఈస్టర్న్ సైడ్ సన్లైట్ని ఫస్ట్ చూస్తుంది, అందుకే ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. సో ఫస్ట్ సన్ రైజ్ చూస్తుంది న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, ఇండోనేషియా, జపాన్, రష్యా, చైనా, ఇండియా, సౌదీ అరేబియన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, యూరోప్, లాస్ట్కి యుఎస్ఏ, అలస్కా. అర్థమవుతుందా? సో ఈస్టర్న్ సైడ్ ఎప్పుడు అహెడ్ ఉంటాయి, గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం కంటే అహెడ్ ఉంటుంది. అందుకే మనం ఇటు ఈస్ట్ అంటే ప్లస్, ఈస్ట్ అంటే ప్లస్, ఈ అంటే ఎనర్జీ కదా, ప్లస్ ఈస్ట్ సైడ్. ఒకవేళ మనం గ్రీన్విచ్ టైంకి వెస్ట్ సైడ్ చూస్తే డబుల్ అంటే వేస్ట్ అంటే మైనస్. ఎప్పుడు టైం వెనకాల ఉంటుంది, ఈస్టర్న్ సైడ్ ఎప్పుడు టైం అహెడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లియరా? సో వరల్డ్ టైం మనం దేని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? జిఎంటీ. ఇండియన్ టైం దేని బేస్ చేసుకొని కాల్ చేస్తాం? ఏ లాంగిట్యూడ్ బేస్ చేసుకొని? 82.5 డిగ్రీ ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్. దాన్ని ఏమంటే ఇండియన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక ఆన్సర్ చేస్తారా మీరు? లండన్ గ్రీన్విచ్ టైం దగ్గర 11 AM ఫ్రైడే అవుతుంది. ఎంత లండన్లో టైం ఎంత అంట? 11 AM ఫ్రైడే రోజు. మరి ఇండియాలో టైం ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? మీ వాచ్ చూసి చెప్పొద్దు, క్వశ్చన్ చూసి చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఈజీగా ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో మీకు గుర్తుండాలని చెప్తున్నాను, నేను సింపుల్గా చెప్పగలుగుతా. 82.5 ఇంటూ 4 చేయండి. ఇంటూ 4 చేయండి. ఆన్సర్ 330 వస్తుంది చూడండి. వచ్చిందా? 330. నౌ 330 ఇప్పుడు మనకి 82.5 ఇంటూ 4 చేస్తే మనకి 330 మినిట్స్ వస్తుంది. అవునా? ఈ 330 మినిట్స్ని 60తో డివైడ్ చేయండి, 5.5 అవర్స్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు జిఎంటీ దగ్గర 11 AM అవుతుంది. ఇండియాలో టైం ఎంత? చెప్పు మరి ఎంత? 4:30 అంతేనా? అంతే కదా. 5.5 అవర్స్ యాడ్ చేయాలి. 12, 13, 14, 15, 16 ప్లస్ హాఫ్ అన్ అవర్. 16 అంటే ఎంత? 4 అవర్స్. సో ఇండియాలో ఇప్పుడు ఎంత టైం? 4:30 PM అవుతుంది. ఏ రోజు? ఫ్రైడే. అదే ఎవరైనా ఇక్కడే వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న 82.5 డిగ్రీ టైం అయ్యిండ్రు అనుకోండి, ఎంత టైం అవుతుంది చెప్పండి? ఇక్కడ 11 అంటుండు, అక్కడ ఎంత టైం అవుతుంది? ఎంత? 5:30. సో 11 మైనస్ 5:30 అవర్స్ ఎంత? 11లో నుంచి 5:30 తీసేయండి అబ్బా, ఎంత ఉన్నట్టు టైం? 5:30 11 అవుతుంది. 5, 5, 10, హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమంటుండు? 11 AM అంటుండు, ప్రొద్దున అంటుండు. సో ఇక్కడ ఏం టైం వస్తుంది? 5:30 AM. ఏ రోజు? ఫ్రైడేని. అర్థమైందా? సో మనం ఎప్పుడైతే ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ పోతూ ఉంటామో టైం అనేది సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. సో జిఎంటీ బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఎప్పుడైనా వెస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ అన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మైనస్, ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్ అన్నప్పుడు ప్లస్. ఓకేనా? నీకు ఇంకోటి అర్థమైందో లేదు చూస్తా. ఇది కరెక్ట్ చేస్తే మీకు వచ్చినట్టు, ఇది లేకుంటే వచ్చేదాకా చేస్తూనే ఉంటారు.
జిఎంటి దగ్గర టైం 12 noon అంటే మధ్యాహ్నం. ఫ్రైడే అంటే డే. జిఎంటి దగ్గర ఎంత అవుతుంది టైం? 12 PM ఫ్రైడే. మరి తింపు నుంచి 90 degree ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ పాస్ అవుతుందంట. ఇక్కడ నుంచి తింపు ఇస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ భూటాన్. తింపు ఇస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ భూటాన్. మరి భూటాన్లో టైం ఎంత? చెప్పు 1:30 1:30 అవుతుందా? 1:30 అవుతుందా? ఇట్లయితే చెప్పు ఒకసారి నాకు. చెప్పు, నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసింది అని చెప్పు, నువ్వు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నావు అని చెప్తా. చెప్పు, నువ్వు 1:30 అనే ఆన్సర్ ఎట్లా అయిపోయినావు? అట్లా మైండ్కి వచ్చేసింది చెప్పినావా? మరి చెప్పు, ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టు? ఓకే, సరే. ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అంటే 5.5 hours. కానీ అక్కడ మనకి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అనలే, ఏమన్నాడు? తింపు టైం ఇచ్చాడు. తింపు లాంగిట్యూడ్ ఇచ్చాడు కదా 6. ఎట్లా? 15 degreesకి 1 hour అబ్బా, 30 degreesకి 2, 45 hoursకి 45 degreesకి 3, 60కి 4, 75కి 5, 8, 90కి 6. ఇక్కడ ఇది ఈస్ట్ అన్నాడు. ఈస్ట్ అంటే ప్లస్. సో 12 + 6 ఎంత? 6 PM. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంది? 6 PM. ఇంత సింపుల్ దానికి 1:30 అంట, 2:30 అంట, ఏమేమో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సరే, ఇంకోటి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి లాస్ట్. జిఎంటి దగ్గర టైం 10 AM. జిఎంటి దగ్గర ఎంత టైం? 10 AM. 10 AM. మరి ఢిల్లీలో టైం ఎంత? ఢిల్లీలో టైం ఎంత? ఆన్సర్ ఏంటి? 3:30 PM. ఇది ఓన్లీ ఫర్ హేమంత్. హైదరాబాద్లో టైం ఎంత? సేమ్ 10 AM అక్కడ. హైదరాబాద్లో టైం ఎంత? అదేంటి, ఢిల్లీలో హైదరాబాద్లో సేమ్ టైం ఉంటుందా? ఎందుకు? ఒకటే కాబట్టి ఓన్లీ 1 time zone, దట్ ఈస్ 0.5. ఓకేనా? రైట్. సో ఇట్లా టైం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, అర్థమైందా? సో మనకు పక్కా జిఎంటీ టైం ఇస్తాడు, క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన సిటీ యొక్క లాంగిట్యూడ్ ఇస్తాడు, దాన్ని బట్టి మనం టైం అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎట్లా చేయాలో మీకు అర్థమైంది కదా ప్రదీప్? వాళ్ళు ఇస్తారు క్వశ్చన్లు, డిగ్రీ ఇస్తారు. జిఎంటీ టైం ఇచ్చి ఇంకో ఏ ప్లేస్ అయితే కనుక్కోమంటుందో దానికి లాంగిట్యూడ్ ఇస్తారు, ఈస్టా వెస్ట్ అని. ఈజీగా కనుక్కోండి. టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంతే. ఈస్ట్ అయితే యాడ్ చేయాలి, వెస్ట్ అయితే మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. ఇది టైం క్యాలిక్యులేట్. ఇంకోటి టైం జోన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇండియాకి 30 degrees డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి యూనిటీ కోసం మనం ఒకటే టైం జోన్ పెట్టుకున్నాం. రష్యా చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పొడుగు ఉంది. ఒకటే టైం జోన్ ఉంటే కష్టం కదా, అందుకే రష్యాకి 9 టైం జోన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, యుఎస్ఏకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 టైం జోన్స్ ఉంటాయి. ఇండియాకి ఎన్ని ఉంటాయి? ఓన్లీ 1 టైం జోన్. ఓకే, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అదెంత? 82.5 degree ఈస్ట్ని మనం టైం జోన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో అందుకనే పాపం ఈ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ వాళ్ళు, ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ వాళ్ళు పాపం వాళ్ళకి ముందే ఎర్లీగా సన్ రైజ్ అవుతుంది, సన్సెట్ అవుతుంది కంపేర్ టు మెయిన్లాండ్ ఇండియా. అందుకే వాళ్ళు సెపరేట్ టైం జోన్ అడుగుతున్నారు. ఛాయ్బాగన్ టైం అని ముందు ఉండేది బ్రిటిషర్స్ టైంలో, నార్త్ ఈస్ట్ వాళ్ళకి సెపరేట్ టైం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత సేమ్ టైం జోన్ అయింది. రైట్. ఎనీవేస్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టైం జోన్.
అందరికి అర్థమైందా టైం జోన్ టైం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, టైం జోన్స్ అనేవి ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటాయంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ టైం జోన్స్ ఉండాలి. ఇండియాకి 30 degrees డిఫరెన్స్ ఉన్నా కానీ సింగిల్ టైం జోన్ ఉంది మనకి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డే చేంజ్ అయితే, సో మనం ఈస్ట్ టు వెస్ట్ పోయినప్పుడు టైం అనేది జనరల్గా వెస్ట్కి వెళ్తున్నప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం, ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, సన్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్. ఓకేనా. రైట్. ఇక్కడ 180 0 180 180 వెస్ట్ 0 180 ఈస్ట్. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 180 ఈస్ట్ దగ్గర 4 PM ఫ్రైడే ఎంత, సరే ఇక్కడ మీకు ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం 6 PM తీసుకుందాం. 6 PM ఫ్రైడే ఎక్కడ 180 degree ఈస్ట్ దగ్గర. మరి జిఎంటీ దగ్గర టైం ఎంత అవుతుంది, 180 degrees అంటే ఎంత, 12 hours డిఫరెన్స్ వస్తుంది. 15 degrees 1 అనుకుంటే 180 డివైడెడ్ బై 15 అంటే 12 hours. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది 6 PM అంట, ఇక్కడ ఏముంటుంది 12 noon ఉంటుంది, అంతేనా. ఎందుకంటే మనం టైం ఇటు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. 12 noon డే ఏముంటుంది సేమ్ ఫ్రైడే, అవునా. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రండి, 180 degree వెస్ట్ దగ్గర ఇక్కడ ఎంత టైం ఉంటుంది చెప్పండి ఇప్పుడు. 6 ఏముంటుంది, ఇక్కడ మీరు 6 కాదు 12 hours క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీరు. అంటే ఏంటి 6 PM అది, ఇక్కడ 12 కాదు, ఏం రావాలి అక్కడ, ఇక్కడ మీరు 12 noon చెప్పిండ్రు కదా, ఇక్కడ ఏం రావాలి అక్కడ 6 కదా, 12 hours డిఫరెంట్ అంటే ఇక్కడ 6 AM రావాలి ఫ్రైడే. ఓకేనా. ఇక్కడ మళ్ళీ 6 PM వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ డే ఏంది థర్స్డే. అర్థమైందా. ఇక్కడ 6 PM ఫ్రైడే అవుతుందంట, ఎక్కడ 180 degree ఈస్ట్. జిఎంటీలో టైం ఫోన్ చేసి అడిగితే ఎంత ఉందిరా మీ టైం అంటాడు, ఏం చెప్తాడు 6 ఏం చెప్తాడు. 180 degree ఈస్ట్ వెస్ట్ దగ్గర టైం ఎంత అవుతుందిరా అంటే 6 PM థర్స్డే అంటాడు. ఒకటే ఎర్త్ కానీ టైం డిఫరెన్స్. సో మనకి ఒక్కరోజు అందుకే మనకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా 1 day. అందుకని ఈ పెసిఫిక్ రీజన్లో దాటితే డే చేంజ్ అవుతుంది, దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అంటారు, IDL. ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, పెసిఫిక్ రీజన్లో ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ దాటితే ఏమవుతుంది, డే చేంజ్ అవుతుంది. సో మీకు టైమ్ జోన్ చెప్పిన USA 6, కెనడా 6, ఆస్ట్రేలియా 3, రష్యా 9, USSR అని ఉంటుంది ముందు, అన్నీ కలిసి 11 ఉండేవి. రైట్. ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ చూడండి, ఇది బేరింగ్ స్ట్రేట్ అంటారు దీన్ని. అలాస్కాని రష్యాని సెపరేట్ చేస్తుంది స్ట్రేట్, బేరింగ్ స్ట్రేట్. సో ఇక్కడ జిగ్జాగ్ ఉంది చూడండి, ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అనేది జిగ్జాగ్ ఉంది. ఎందుకు జిగ్జాగ్ ఉంది అంటే పెసిఫిక్ రీజన్లో చాలా చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ ఉంటాయి. ఒక ఐలాండ్ ఉంటుంది 2-3 kilometers, ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ దాని నుంచి మధ్యలో పోయిందనుకో 1 kilometerలకి ఇంకోటి, 1 kilometer ఒకటి ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పి మొత్తం ఓషన్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యేటట్టు ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ని పెట్టినందుకు అవి జిగ్జాగ్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ దాటితేనే డేట్ చేంజ్ అవుతుంది, లేదంటే జస్ట్ టైమే చేంజ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా. రైట్. ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ దగ్గర మళ్ళీ జిఎంటీ దగ్గర మాట్లాడట్లేదు మనం, ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్కి వచ్చేసినాం. ఇక్కడ పెసిఫిక్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ దాటి మనం వెస్ట్ టు ఈస్ట్ పోతే యూ విల్ గెయిన్ ఎ డే. వి గెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ వి గెయిన్, ఈస్ట్ టు వెస్ట్ పోతే లూజ్ అవుతారు. ఎట్లా అవుతారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. మనం ఇందాక ఏం చూసినాం, ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాం మనం 6 అట్లాగా, అక్కడ నాన్న ఈస్ట్ దగ్గర ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నామంటే మనం
6 PM ఫ్రైడే తీసుకున్నాం, అవునా? ఇక్కడ వచ్చేసరికి 6 PM థర్స్డే అయింది, జిఎంటీ ఇయర్ కాకుండా. సో ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ క్యాన్బెరా నుంచి అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఫ్లైట్ తీసుకొని ఇక్కడికి వెళ్ళిండు. మన జీవితంలో ఆల్రెడీ ఫ్రైడే అనే జీవితాన్ని గడిపేసిండు కదా. ఫ్లైట్ తీసుకొని ఎక్కడ ల్యాండ్ అయ్యిండు? ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ ల్యాండ్ చేసి ఇక్కడ ల్యాండ్ అయ్యిండు. వాడు ఎక్కడికి వచ్చింది? వన్ డే థర్స్డేకి వచ్చింది. మన లైఫ్లో ఇంకో డే అంటే టెక్నికల్లీ ఇంకొక డే యాడ్ అయినట్టు. అందుకే ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ని వెస్ట్ టు ఈస్ట్ క్రాస్ చేస్తే వి గెయిన్ అవుతారు. అదే పర్సన్ 6 PM థర్స్డే రోజు ఉన్నాడు పాపం, ఫ్లైట్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చిండు. మన జీవితంలో థర్స్డే అనేది మాయమైపోయింది, డైరెక్ట్ ఫ్రైడేకి వచ్చిండు. అందుకే ఈస్ట్ టు వెస్ట్ పోతే లాస్ అవుతాడు, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ పోతే గెయిన్ అవుతుంది. మైండ్లో అర్థమైంది అది? ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? వెస్ట్ టు ఈస్ట్ గెయిన్. టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ అంటే ఎనర్జీ, డబ్ల్యూ అంటే వేస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే మైనస్. సో మీరు ఎప్పుడైనా జిఎంటీని దాటి వెస్ట్ సైడ్ పోతున్నారు అనుకోండి, ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. జిఎంటీని దాటి ఈస్ట్ సైడ్ పోతే ప్లస్ చేయాలి. రైట్. ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్కి రండి. ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్కి క్రాస్ చేస్తే డే చేంజ్ అవుతుంది. ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ ఏ ఓషన్ నుంచి పాస్ అవుతుంది? పెసిఫిక్ ఓషన్, బేరింగ్ స్ట్రైట్. సో వెస్ట్ టు ఈస్ట్ పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? టైం గెయిన్ అవుతుంది. ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అయినప్పుడు లూజ్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఏం దాటాలా? ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్. సార్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు అయినా డే ఏం చేంజ్ కాలేదంటే నీ మూర్ఖత్వం, ఎందుకంటే నువ్వు ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ క్రాస్ కాలేదు. ఓకే. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ట్రావెలింగ్ టైంలో మనకు టైం చేంజ్ అవుతుంది, కానీ నీకు మొత్తంలో అయితే చేంజ్ రాదు. ఇంకొక చిన్న పాయింట్, మనం ట్రాపికల్ కంట్రీస్లో ఉంటాం కాబట్టి మనం డే అండ్ నైట్లో పెద్ద డిఫరెన్సెస్ రాదు. సమ్మర్ అయినా వింటర్ అయినా హార్డ్లీ ఒక గంట అటు ఇటు అవుతుంది అంతే. కానీ మనం ట్రాపికల్ టెంపరేట్ రీజన్స్కి ఆర్టిక్ రీజన్స్కి పోయినాం అనుకోండి, డే నైట్కి విపరీతంగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిక్ రీజన్లో ఆల్మోస్ట్ 13-14 అవర్స్ డే టైం ఉంటుంది సమ్మర్లో, నైట్ టైం ఒక 5-6 అవర్స్ ఉంటుంది. సో ఇట్లా ట్రాపికల్ రీజన్స్లో ఇండియా లాంటి కంట్రీలో పెద్ద సమ్మర్కి వింటర్కి పెద్ద డే నైట్ డిఫరెన్స్ రాదు. కానీ టెంపరేట్ రీజన్స్లో కానీ ఆర్టిక్ రీజన్స్లో కానీ డే నైట్కి డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వింటర్ రాగానే టైం ఒక 1 అవర్ అటు ఇటు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు. అర్థమవుతుందని చెప్పింది? దాన్ని డే లైట్ సేవింగ్ టైం అంటారు. ఇండియాలో అది లేదు, ఎందుకంటే మనకు పెద్ద డిఫరెన్స్ అనేది ఉండదు. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. లాటిట్యూడ్స్ అనేవి హీట్ జోన్ హెల్ప్ అవుతుంది, లాంగిట్యూడ్స్ అనేది టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి, డేట్ చేంజ్. లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్ కలిపి దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? ఒక ప్లేస్ యొక్క లొకేషన్ చేయడం. సో బై దిస్ మనం ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎన్సీఆర్టీస్లో ఉన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేసినాం. ఏం కవర్ చేసినాం? సోలార్ సిస్టమ్, దాంట్లో ప్లానెట్స్, కామెట్స్, ఆస్ట్రాయిడ్స్, మెటియార్స్, స్టార్స్ కవర్ చేసినాం. తర్వాత సోలార్ ఎక్లిప్స్ అండ్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ కవర్ చేసినాం. తర్వాత రొటేషన్, రెవల్యూషన్ కవర్ చేసినాం. రొటేషన్ వల్ల డే అండ్ నైట్, కొరియాలిస్ ఫోర్సు ఇవి ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం. తర్వాత రెవల్యూషన్ అండ్ టిల్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ వల్ల మనకి సీజన్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో మన సమ్మర్ సోలిస్టస్, వింటర్ సోలిస్టస్, స్ప్రింగ్ ఈక్వినాక్స్, ఆటమ్ ఈక్వినాక్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. సీజన్స్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతాయి నేర్చుకున్నాం. తర్వాత మనం లాటిట్యూడ్స్కి వచ్చినాం. లాటిట్యూడ్స్ను అంటే ఏంటి, ఆ డిగ్రీస్లో ఎందుకు కొలుస్తాం, ప్లస్ హీట్ జోన్స్ చూసినాం. తర్వాత లాంగిట్యూడ్స్ మీద వచ్చినాం. లాంగిట్యూడ్స్ ఎందుకు డిగ్రీస్లో చూసినాం, మొత్తం ఎన్ని లాంగిట్యూడ్స్ అని చూసినాం, ప్లస్ ఈ లాంగిట్యూడ్స్ ఎట్లా టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వాడతామనేది చూసినాం. తర్వాత మనం ఐఎస్టీ, జిఎంటీ అంటే ఏంటి గుర్తు చేసుకున్నాం. తర్వాత లాస్ట్కి ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అనేది పెసిఫిక్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, జిగ్జాగ్ ఉంటుంది. అది క్రాస్ అయితే వెస్ట్ టు ఈస్ట్ మూవ్ అయితే డే అనేది గెయిన్ అవుతాం, ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అయితే లూజ్ అవుతామని గుర్తు చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ కీ పాయింట్స్. సో మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ 1-2 క్వశ్చన్స్ ఈ ఏరియా నుంచి వస్తూనే ఉంటాయి, బేసిక్ ఫండమెంటల్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం జియోమార్ఫాలజీ టాపిక్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, ఎర్త్ క్వేక్స్, వాల్కెనోస్, రాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏమన్నా? చెప్పు, ఏం డౌట్ చెప్పు. 5.5 hours డిఫరెన్స్. ఎందుకు అంటే జిఎంటీ 0 degree లాంగిట్యూడ్ కదా, ఐఎస్టీ ఈస్ట్లో ఉంది. సో మనం యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు 82.5 మనం 1 degreeకి ఎంత అని చూసుకున్నాం క్యాల్కులేషన్లో, 4 minutes. 82.5 into 4 ఎంత వస్తుంది? 330 వస్తుంది. మినిట్స్లో ఉంది, నువ్వు అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 60తో డివైడ్ చేయాలి. ఏమొస్తుంది నీకు? 5.5 hours వస్తుంది.
సో జిఎంటీకి ఐఎస్టీకి బండ గుర్తు ఏంది అంటే నీకు ఇంత టెక్నికల్ కాకపోయినా 5.5 hours డిఫరెన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలు. సో బేసికలీ ఐఎస్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిఎంటీ ప్లస్ 5.5 hours అట్లా ఫార్ములానే గుర్తుపెట్టుకో. ఐఎస్టీ అంటే ఐఎస్టీ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అనుకో, ఓకే జిఎంటీ టైం చెప్పరా అంటాం, 10 అన్నాడు అనుకో ప్లస్ 5.5 hours యాడ్ చేస్తాం. ఎంత అవుతుంది టైం? 10కి 5.5 hours యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది టైం? 3.5. ఓకే అర్థమవుతుందని చెప్పింది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా టెక్నికల్ ఇప్పుడు లండన్లో లంచ్ టైం 12 PM, 12 noon. మన దగ్గర ఎంత అవుతుంది టైం? 5:30 ఈవినింగ్. ఓకేనా? సో నీకు ప్రైవేట్ జెట్ ఉన్నదనుకో, మార్నింగ్ 6 o'clockకి న్యూజిలాండ్లో టిఫిన్ చేసి 12 o'clock లండన్లో లంచ్ చేసి ఈవినింగ్ నైట్ టైంలో యూఎస్లో డిన్నర్ చేయొచ్చు టైం చూసుకుంటే ఉంటే. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు ఎందుకు 5.5 hours తీసుకుంటామో? సో ఇట్లా బండ గుర్తు పెట్టుకో, ఐఎస్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిఎంటీ ప్లస్ 5.5 hours. ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నామంటే ఈస్ట్ సైడ్ ఉంది. ఎందుకు 5.5 hours వస్తా అంటే 82.5 degrees ఇంటూ మనం మినిట్స్కి కన్వర్ట్ చేయాలి టైం కంటే ఇంటూ 4. ఓకేనా? ఇంకేముండవచ్చు? ఈస్ట్ నుంచి వస్తాడా? కాదు, మనకి ఫస్ట్ ఈస్ట్ దగ్గర ఉంటాయని కాదు, సూర్యుడు ఇట్లా ఉదయిస్తాడు అనమాట ఈస్టర్న్ సైడ్. సో ఈస్టర్న్ టైం ఫస్ట్ టైం వచ్చేస్తుంది, వీళ్ళు అహైడ్ ఉంటారు. సన్ ఇక్కడికి పోయేలోపు వీళ్ళు టైం అహైడ్ ఉంటారు, అందుకే ఈస్టర్న్ పార్ట్ని యాడ్ చేస్తాం. అవును 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 తెల్లదు, అంతే కాన్సెప్ట్. రైట్, అదే కాన్సెప్ట్. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు 180 degree ఈస్ట్కి 0 తీసుకుంటే 12 hours, మళ్ళీ 0 నుంచి అక్కడికి డిగ్రీస్తో మనం చూసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు తింపులో వాళ్ళకి అవుతుంది. అందుకే ఫస్ట్ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకునేది న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, ఇండియా, ఆఫ్రికా, లాస్ట్కి యుఎస్ ఆల్మోస్ట్. అందుకే మీరు ఇప్పుడు మీ యుఎస్లో ఉన్న మీ కజిన్స్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరికైనా మాట్లాడాలంటే ఇప్పుడు ఈవినింగ్ చేసినాం అనుకో, ఇప్పుడు వాళ్ళకి మార్నింగ్. వెళ్ళిపోవచ్చు, టైం గెయిన్ అవుతుంది. డే గెయిన్ కాదురా నాయన, అది ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ క్రాస్ అయితేనే టైం గెయిన్ అవుతావు, కొంచెం టైం గెయిన్ అవుతావు. సూర్యుడు వేగంని తట్టుకోగలవు మరి నువ్వు? సరే చెప్పు, నువ్వు ఊహించుకో, ఊళ్ళోనే ఉండు నువ్వు. ఓకేనా? రైట్, ఇది అంశం. ఇంకేమైనా ఉంటే మళ్ళీ చూద్దాం. ఇది మళ్ళీ మనం వీడియో అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాం యూట్యూబ్లో, సో చూసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా సజెస్ట్ చేయండి. మీకు మీ మెయిల్ ఐడి